हेलो पिलाने जय जगन्नाथ मु आपणकर लिपु आज आम कौन ना अनुच्छेद 26 रु अनुच्छेद 26 रु 30 जाए अनुच्छेद डिस्कसन करवा एवं पूर्व वीडियो जब आप देखी ना अनुच्छेद 1 रु 25 जाए जी अनुच्छेद आप देखी ना जाकि आम चैनल आप देखिपारे एवं वीडियो लास्ट जाए देखूँ ना कि बुझीपारे गोटे अनुच्छेद केतोटी क्वेश्चन आउची केउँ क्वेश्चन आउची गोटे अनुच्छेद क्वेश्चन ओके सांग भडाट सेयार कर जहाँद्वारा से वीडियोर लाभ उठे पारे और आपड़ चैनल नुआ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं 5.5 के सब्सक्राइब पाखापाखि हो 5.5 के सब्सक्राइब कंप्लीट करूँ एवं भडाट वीडियो लास्ट जाए देखो ओके भडाट सेयार सब्सक्राइब लाइक एंड करूँ ओके चलते देखिए 26 नंबर अनुच्छेद आ पूर्व अनुच्छेद देखना आम चैनल को पूर्व अनुच्छेद देखिपारे ओके प्रथम क्वेश्चन पढ़ीदा प्रथम पढ़ीदा अनुच्छेद आंसर तार के क्वेश्चन टी आलोचना करिया गोविंद केतक युवक को एकाठी कला से पगड़ी बांधी दल दल हो यात्री मानक परी धर्मशाला को गले से ही कहीं हाथ मुह धोई हाकुड़ी मारी सेठाकू बाहरी आसुँचपरी एक वर्तमान सेठारू खाई बाहरिले एसबू जमीदार चाकर देखिला से जमीदार पाखक जाई कहिला मालिक आज तो धर्मशाला 50 रु 60 पर्यंत लोक खाइले मु निजे देखी एकथा शुणी से रागरे लाल हो गले किंतु गोविंद बुझाइला देखिबा से आज केते लोक हिसाब देउची ओके नेक्स्ट देखिबा से कथा जानिबा परे से कथा जानिया परे तांकू दंड देबा उचित हेबो ओके एक कथा शुणी जमीदार टिके शांत हेले परदिन सकाळे जमीदार शालक धर्मशाला हिसाब देला जे ता कथा अनुसार बहुत कम बाहर लोक खाई जमीदार रागी जाई कहिले तू मते केते दिन ठकिबू एक कथा कही से ताकू पिटिबाकू लागिले केतेटा क्वेश्चन अच्छे देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन प्रथम क्वेश्चन अच्छी गोविंद एकाठी करवा युवक मान कौन कले गोविंद एकाठी करिथिबा युवक माने कौन कले ना आंसर हम कौन आंसर हम गोविंद टिके ओके गोविंद एकाठी करथिबा युवक माने पगड़ी बांधी दल दल हो यात्री परी धर्मशाला को गले नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सेमाने किपरि भाव बाहरी आसुले से किपरि भाव बाहर सेमाने हाथ मुह धोई हाकुड़ी मारी बाहर आसुवा जेपरी सेमाने सेठारे खाई सारी बाहर को आसछंती नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जमीदार चाकर जमीदार को कौन कहला जमीदार चाकर जमीदार को कौन कहला ना कहला से दिन धर्मशाला 50-60 पर्यंत लोक जाइथिबा निज आखिरे देखिछंती बोली जमीदार को चाकर जमीदार को कहला तार गोविंद जमीदार को कौन कहला गोविंद जमीदार को कौन कहला से तो चाकर कहला अब गोविंद जमीदार को कौन कहला गोविंद जमीदार को कहला जे टिके रंतु देखि दिया ओके जमीदार शालक केते लोक खाइछंती बोली हिसाब देवा परे दंड देवा उचित बोली गोविंद जमीदार को कहले तार नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जमीदार शालक कौन हिसाब देला ना कौन हिसाब देला जमीदार शालक हिसाब देला जे से दिन धर्मशाला बहुत कम बाहर लोक खाई ओके बुझिपारे आप ऑप्शन डी राइट आंसर नेक्स्ट जी भैया ओके यहाँ नेक्स्ट अनुच्छेद रहा आप बुझी जाते ना गोटाए अनुच्छेद आपंकर केतेटा ना 5टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउची एवं आम से आज 5टी अनुच्छेद डिस्कसन करवा केतोटी क्वेश्चन ना 5टी अनुच्छेद 5×5 5 इंटू 5 5 मतलब 25टी क्वेश्चन भाव डिस्कसन करिया वीडियो लास्ट जाए देखो ना बुझीपारे गोटे अनुच्छेद केउँ क्वेश्चन आउची ओके बड़ा सांगति मत सेयार करूँ जहाँद्वारा से वीडियो लाभ उठे पारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़िया पढ़ी तार आंसर डिस्कसन करिया क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए प्रथम झीटीर विभागर पर रंगराज को हठात एक रोग धरला तेणु से जोई राजनाथ को डाकी घर संपत्ति संभाल दायित्व देले देखो रंग राजनाथ है कौन माने प्रथम झील बह कर रोग देता क्या ना रंगराज को ज्वाईर नाम कौन था राजनाथ ओके राजनाथ आरंभ दायित्वशील और बुद्धिमान थिले तेणु शशुर संपत्ति बुझाबुझी करने तार विशेष किसी असुविधा है ना ता छड़ा साहाय्य करने प्राय 300 जन विश्वासी चाकर मध्य थिले तेणु
ओके तेणु କ୍ଷେତ ଖମାର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜନାଥଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରାଜନାଥ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କଲା ସେତିକି ଖିଆପିଆ ଓ ଲୁଗାପଟା କିଣିବାରେ ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତା କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କେବେ ରୋଗ ଧରିଲା? ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଗ ଧରିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା ରଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଘର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଲେ? ରଙ୍ଗରାଜ ରାଜନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ନା ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିବା ରଙ୍ଗରାଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନାଥଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାକର ଏବଂ 300 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚାକର ଥିବାରୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଜମିଦାରୀ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାଜନାଥ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାଜନାଥ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? କି ପ୍ରକାର? ନା ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ। କିଏ? ନା ରାଜନାଥ। ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା। ଏବେ 28 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା। 28 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓକେ 28 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଦିନେ 3 ଜଣ ବାଟୋଇ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଜମିଦାରଙ୍କ କୋଠ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତା ପାଖରୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋଠ ଆଗରେ ମୁଠାଏ ହେବ ଧାନ ବୁଣା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜମିଦାର ନିଜ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ରଖୁଥାନ୍ତି। ଓକେ ତାକୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଏଡ଼େ ଧନୀ ଲୋକ ଧାନ ଗୋଟାଏ ଥିବାର ଦେଖି ଜଣେ ବାଟୋଇ କହିଲା, ଆପଣ ଏଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନାଖଣ୍ଡ। ଜମିଦାର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସା ଯାଇଛି ଛୋଟ ସୁନାଖଣ୍ଡ। ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର ଦେଖି ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ହେଲା ସୁନା ତଳନାରେ ଧାନ ନିହାତି ନଗଣ୍ୟ। ବେଶ୍ ଏ ସୁନା ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବାଟୋଇମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ଓକେ ତାର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ବାଟୋଇ 3 ଜଣ କ'ଣ ଦେଖି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସରଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା 5.5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି। 5.5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେଉଁଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଜମିଦାରଙ୍କ କୋଠକୁ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଜମିଦାରଙ୍କ କୋଠକୁ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ଜମିଦାର ଧାନ ଗୋଟାଉଥିବା ଦେଖି ବାଟୋଇ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ? ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ବାଟୋଇ ଜଣକ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନାଖଣ୍ଡ। ଓକେ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବାଟୋଇ କଥା ଶୁଣି ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ବାଟୋଇମାନଙ୍କ କିଛି ନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଜମିଦାର ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ନା ଜମିଦାର ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ଛୋଟ ସୁନା ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଅପସନ୍ 3 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବାଟୋଇମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ବାଟୋଇମାନେ? ନା ବାଟୋଇମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି। ଓକେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତା ନେକ୍ସଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 29। ଓକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେଉଁଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶରେ ଲବଣାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାମ ଏଥର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲବଣାସୁର ମାୟାବୀତ କରିବାରେ
ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ସୁଦକ୍ଷ, ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଓକେ, ବିଭୀଷଣ କେତେଜଣ ରାକ୍ଷସ ବୀରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲବଣାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଲବଣାସୁରର ରାକ୍ଷସ ସେନା ଦେଖି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଓ ନିଷ୍ଠୁର, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମନା କଲେ। ବିଭୀଷଣ ଓ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ସହକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୀରତ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ହାତରେ ଲବଣାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କାହା ହାତରେ? ନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହାତରେ। କାହାର ଘଟିଲା ମୃତ୍ୟୁ? ନା ଲବଣାସୁରର। ଓକେ, ଲବଣାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ସୈନ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ। ଓକେ, କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ନା ସୈନ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଇଲେ? କାହିଁକି ଡକାଇଥିଲେ? ନା ଡକାଇଥିଲେ ଲବଣାସୁର ମାୟାବୀ ଓ ମାୟାଭେଦ କରିବାରେ ବିଭୀଷଣ ସୁଦକ୍ଷ ଥିଲେ ବୋଲି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବଣାସୁର ବଧ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆୟୋଜନ କଲେ? କାହିଁକି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଲବଣାସୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ଉତ୍ପାଦ କରିବାରୁ। ଓକେ, ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ? ନା ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ କେତେଜଣ ରାକ୍ଷସ ବୀରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ହାତରେ ଲବଣାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କାହାର? ନା ଲବଣାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ବିଭୀଷଣ ସୈନ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ। କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ନା ସୈନ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 30 ଲାଷ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେଉଁଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ 30 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିଦେବା। କୁମ୍ଭୀର କୋଳି ଖାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ଜୀବନର ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ସେ କେବେ ଖାଇନଥିଲା। ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ବାନର ସହ ବହୁତ ସମୟ ଖୁସି ଗଳ୍ପ କରି ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ବାନର ତାକୁ ଆଦରରେ ଜାମୁକୋଳି ଦିଏ। ବାନର ମନ ପୂରାଇ କୋଳି ଖାଇ କୁମ୍ଭୀର ସହ ନାନାଦି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ଦିନେ ସେ ପେଟ ପୂରାଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ କିଛି ବଳକା କୋଳି ନେଇ ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ତାହା ଖାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀରଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଡ଼େ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ରକ୍ତମୁଖ ନାମକ ବାନର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏମିତି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ମାନେ ସବୁଦିନ। ଓକେ, ଦିନ ଏହିପରି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ସତେ? ସେ ବାନର ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତେବେ ତା କଲିଜା କେଡ଼େ ମଧୁର ହୋଇ ନଥିବ? ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମର ଅନୁରାଗ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚେ ସେ ବାନରର କଲିଜା ଆଣି ଦେବ। ତାକୁ ଖାଇ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିରଦିନ ଅମଳିତ ରହିଥିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ସବୁଦିନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। କୁମ୍ଭରିଣୀ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ଏଇଟା କୁମ୍ଭରିଣୀ କହିଥିଲା। କାହାକୁ କହିଥିଲା? କହିଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତାକୁ ଦେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ ଜାମୁକୋଳି, ମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲା ତା କଲିଜା ଆଣିବାକୁ। ଓକେ, ତା ଦେହରେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟା ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ। ଓକେ, ଯିଏ ଶୁଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଜଣାଅ। କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଜଣାଅ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା କୁମ୍ଭୀର ବାନର ସହ ବହୁତ ସମୟ ଖୁସି ଗଳ୍ପ କଲା। କାହିଁକି କରିଥିଲା? ନା ବାନର କୁମ୍ଭୀରକୁ ସେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜାମୁକୋଳି ଖୁଆଇ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲା। ଓକେ,
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना कुंभीर प्रतिदिन जामुकोली गछ तलू आसुला कहीं आसुला ना सुस्वादु जामुकोली खाइबा को ओके सुस्वादु जामुकोली खाइबा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा कुंभीरिणी जामुकोली खाई कौन कला ना कुंभरिणी जामुकोली खाई कौन कला जामुकोली केउठू पाइल बोली कुंभरिणी को पचारिला ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कुंभीर जामुकोली केउठू पाइला बोली कहला केउठू पाइला बोली कहला सी कहला नई कूल गछ ना सरी भूलीगला ता बनर बंधुठार पाइला बोली से कहला तार बनर माने बनर बंधुठार पाइला बोली कहला। ता नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कुंभीरिणीर सौंदर्य चिरदिन किपरि अमलित रहिबो बोली कहला एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी ना बानर कलिजा खाइले माने बानरटीर कलिजा खाई सारा पर तार ओके तार सौंदर्य चिरदिन अमल रहे बोली से कहला बुझीपारे तुम आप चैनल टी बुझीपारे चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु एवं चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु एवं 5.5 के सब्सक्राइब बहुत पाखापाखि 5.5 के सब्सक्राइब कंप्लीट करूँ ओके थैंक्स फॉर वाचिंग एवं सांग फटाफट शेयर करूँ जहाँद्वारा से भिडियो लाभ उठे पारे ओके भिडियो लास्ट देखो।